Yes. Hare Krishna. So welcome everyone once again. Good morning, Bhagavad Pravachan. In the last class yesterday, we have discussed what will happen, what magic will happen uh, if you hear the Krishna Katha. What will happen in your hearts, in our hearts. So this we have seen. Hare Krishna. Mm. Hare Krishna Yoganath. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. Yes. So in the last class, we have discussed this. What will happen if one hears the Krishna Katha? And in the previous classes, we have understood how important it is. So now we will discuss with which mode we have to hear. Hmm. So this is a process, step by step process. Our sages is making a platform, creating a platform ready and hearing the Krishna Katha. Right. So now in this today's class we will be discussing in with which mood, with which heart, or with which understanding we have to hear Krishna Katha. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి క్లాస్లో మనము సో ఒకరు ఎవరైతే కృష్ణ కథ వింటారో సో వాళ్ళ జీవితంలో వచ్చేటువంటి లాభం ఏంటి, సో మనం కృష్ణ కథ వినడం వల్ల మన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది, సో మన రోజువారీ చర్యలో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది, మన ఒక సాధనలో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది అని నిన్న మనం చూసాము. దాని పూర్వం మనము కృష్ణ కథకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏదైతే ఉందో అది మనం చూసామన్నమాట. సో అలాగే ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఏ భావనతో మనం కృష్ణ కథ వినాలి, ఎలాంటి హృదయంతో మనం కృష్ణ కథ వినాలి అని మనం ఈరోజు చూద్దాం. Because why this is very important means uh, understanding Krishna in the truth or having uh, no conception, opinion on Krishna is very much important. Before hearing Krishna Katha, we should have a very good opinion on Krishna. Then only we can hear about Krishna very perfectly, very clearly. సో ఇక్కడ ఇది ఇది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. ఈ కృష్ణ కథ వినడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎప్పుడు మనం అంత ముఖ్యంగా దానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వింటాము అంటే మనకి కృష్ణుని పైన మంచి అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడే మనకి అది వినగలుగుతాం మనం. So if we are not having a good opinion on Krishna, or if you don't know the importance of Krishna, then we will hear neglectly, and in the result, we will not understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. సో మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణునికి అభిప్రాయం, కృష్ణుని మీద అభిప్రాయం మనకు ఉండదో, ఎప్పటికైతే కృష్ణునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత మనం ఇవ్వలేమో, సో అది మనము శ్రద్ధతో వినలేమన్నమాట. ఏదో విన్నట్టుగా మనము ఉంటామన్నమాట. ఏదో టైం పాస్ చేయడానికి విన్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా అప్పుడు మనం శ్రద్ధగా వినమన్నమాట. So because why it is required means most of the people will have this misconception that Krishna, Rama, they are all human beings. Hmm? By their austerities or by their penances, they have become Mahatmas. And Krishna and Rama are human beings like us. Maybe some extra power might be there. That's all. This సో kind of misconception will be there in all the people, maximum to max. సో చాలా మందికి ఈ మూఢనమ్మకాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో లేదంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం కావచ్చు. ఏంటంటే కృష్ణుడు, రాముడు కూడా మనలాంటి సాధారణమైన వ్యక్తులే. వాళ్ళకి ఏదో కొంచెము సిద్ధిలు ఉండొచ్చు, సిద్ధి శక్తులు ఉండొచ్చు. అంతేగాని వాళ్ళేమి దేవతలు, భగవంతులు గారు అని మనం చాలా మంది అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారన్నమాట. Few people will be thinking that Krishna is God only, but as soon as he comes to this material world, he will forget everything, just like human beings, and comes under all the tribulations of the world. How we are suffering, Lord also will suffer here in this material world. They will be having this kind of conception again. సో ఇంకా ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, సో కృష్ణుడు కూడా భగవంతుడే, కానీ ఆయన
ఇవి భూలోకంకి వచ్చి లేదా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చిన వెంటనే ఆయన కూడా మనలాగా మారిపోతాడు. మనకి ఏవైతే కష్టాలు మనము అనుభవిస్తున్నామో, రోజువారీ జీవితంలో ఏదైతే కష్టాలను మనం అనుభవిస్తున్నామో అదే కష్టాలు ఆయన కూడా అనుభవిస్తారు అనే ఒక అపోహ ఉంటుందన్నమాట. So, if we are hearing Krishna Katha or Bhagavatam with this conception, like Krishna is also a human being, Krishna is not God, or Krishna will also enter, go into suffering. In this conception, if you hear, then we cannot get the real essence, right? So, real essence we will not get out of Krishna Katha. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ భావనలో మనము కృష్ణ కథ వింటామో, ఏ భావనలో అంటే కృష్ణుడు కూడా ఒక సాధారణమైన ఒక వ్యక్తే. సో ఆయన భూలోకంకి లేదా ఈ భౌతిక ప్రపంచకి రాగానే ఆయన కూడా మనలాగా కష్టాలు అనుభవిస్తారు, ఆయనకు కూడా కష్టాలు ఉంటాయి అనేసి ఎప్పుడైతే ఆయన భగవంతుడు కాదు, సో ఇలా మనము ఈ భావంతో ఎప్పుడైతే వింటామో, ఆ భావంతో మనం విన్నప్పుడు అది కృష్ణ కథ మీన్స్ మనకు ఆ శ్రద్ధ అనేది రాదనమాట. So Krishna himself says in fourth chapter of Bhagavad Gita that Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna. So Janma karma chame, me means mine. So whoever understand my Janma, birth, and karma means activities, Janma karma chame divyam, how we have to understand tattvataha, in the truth we have to understand. So whoever understands my birth and activities in truth, no, then what will happen? No, Janma karma chame divyam yovam yo vetti tattvataha tektva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna, as soon as they leave the body, so they will not come and again into this material world. They will not take birth. Directly they will come to my Goloka. But what is the condition? We have to understand in truth. Tattvataha. అందుకే ఇక్కడ 4వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తారనమాట. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వాదేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. అంటే ఎవరైతే నా కార్యాలు, ఈ నేను చేసేటువంటి కార్యాలు కావచ్చు, నేను చేసేటువంటి లీలలు కావచ్చు, నా జన్మ గురించి కావచ్చు, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే తత్వం ద్వారా. సో సత్యం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సత్యం అనే తత్వం ద్వారా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ జన్మ అయిన తర్వాత, ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఒక లోయలో పడరనమాట. వాళ్ళు పర్మనెంట్ గా నా గోలోక బృందావనంలోనే ఉంటారు, వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. So here, but let us see the correct conception, a real conception of great devotees of the Lord. సో ఇప్పుడు మనము చాలా చాలా గొప్ప భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎలా భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారు, వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. So Lord Brahma himself, he says that Ishvaraha Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadhiradir Govindaha Sarvakarana Karanam. So Ishvara is controller. Param means what? Supreme controller. Ishvara means controller. Param means like supreme controller. Who is the supreme controller? Krishna. And what are the qualities? Satchidananda Vigraha. And Anadir Adir Govindaha. Anadir means there is no origin for him. And Adhir means he is the origin for everything. Right? Govindaha Sarva Karana Karanam. He is the cause of all the causes. That's what Lord Brahma is explaining to all of us. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారనమాట ఇక్కడ, ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ కారణ. ఈశ్వర పరమకృష్ణ. సో ఈశ్వర అంటే ఎవరైతే ఈ సృష్టిని కంట్రోల్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే ఈ సృష్టిని తన ఒక శక్తితో కంట్రోల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఈశ్వర అంటారు అనమాట. సో అలా ఇక్కడ ఎవరిని ఈశ్వర అంటున్నాడు? ఈశ్వర పరమ కృష్ణ. సో కృష్ణుని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఈశ్వరుడు అంటే ఈ యొక్క సమస్త లోకాలని, సమస్త ఒక సృష్టిని ఆయన కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, యజమాని ఎలాగా ఉన్నారు ఆయన అనేసి. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ. ఆయన ఎప్పుడు సచ్చిత్ ఆనందంగా ఉంటారనమాట.
అనాది రాజు గోవింద. ఆయన ఈ రోజు వారు నిన్నటి వారు లేదా మొన్నటి వారు కాదు, ఆయన యుగాలు యుగాల నుంచి కూడా ఉన్నారు. సృష్టి మొదలవక ముందు నుంచి ఉన్నారు. అందుకే అనాది అనాది అదాది అంటే పురాతనమైనది అన్నమాట. అనాది రాజు గోవింద, సర్వకారణ కారణ సర్వకారణ. ప్రతి ఒక్కటి ఈ సృష్టిలో ఏం జరిగినా కూడా దానికి కారణం ఎవరు? భగవంతుడు. అందుకే ఆయన కృష్ణుని కీర్తిస్తూ చెప్తున్నారు అన్నమాట బ్రహ్మదేవుడు. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం అనేసి. So this is the conception of Lord Brahma. Lord Brahma says like this in Brahma Samhita. And Lord Shiva says, Aradhananam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param. Aradhananam Sarvesham. In all worshipping, in all kinds of worshipping, which is the topmost worshipping, Vishnur Aradhanam Param. Param means the highest. Aradhananam Sarvesham. In all Sarva Aradhana, there are so many gods Aradhana. Vedas says like you have to worship this god, you have to worship this god, that god, this god, like that. But out of all the worshipping, the topmost worship is worshipping Krishna, worshipping Vishnu. Vishnu Aradhanam Param. That's what Lord Shiva is telling. సో శివుడు కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆరాధనాం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం. అంటే మనం చేసేటువంటి ఆరాధనల్లో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దేవతలకి ఆరాధనలు చేస్తాం అనమాట. వినాయకునికి చేస్తాము, సో శక్తి దేవతలకు చేస్తాము. సో ఇలా అన్ని దేవతలకు కూడా ఆరాధనలు చేస్తాం అనమాట. సో ఈ ఆరాధన అన్ని ఆరాధనల్లోనూ ఉన్నతమైనది, ఉత్తమమైన ఆరాధన ఏదైతే ఉందో, ఎవరికైతే వీళ్ళందరూ ఈ ఆరాధన అంటే తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఆరాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు కృష్ణ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, విష్ణు అని చెప్తున్నారు. విష్ణు ఆరాధన, ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం. పరం అంటే ఫస్ట్, ఫస్ట్ వర్షిపబుల్ లార్డ్. ఉత్తమమైనటువంటి ఆరాధన ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఉన్నతమైన ఆరాధన ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే అది విష్ణువుకి మాత్రమే అనేసి ఇక్కడ శివుడు కూడా చెప్తున్నారు. అండ్ మదర్ దుర్గా, Parvati Devi, the personal consort of Lord Shiva, she says in Brahma Samhita that Srushti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Rekha Swayeva Yasya Bhuvanani Vivarti Durga Ichhanurupamapi Yasya Chacheshtate Sa Govindhamadi Purusham Tamaham Bhajami. So Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Rekha Chayeva Yasya Bhuvanani Vivarti Durga. This is the position of Mother Durga. So Srishti Sthiti Pralaya, this all Mother Durga, Prakriti, the Mother Durga will be taking care. And Ichhanurupam Api Yasya Jeshtate Saha. Ichha means like out of the order. Out of whose order I am doing? Yasya. Yasya means about you. Here you means what? Krishna. No. According to your order, I am taking care of Srishti Sthiti Pralaya. Whenever the creation is happening, whenever the destruction is happening, whenever the Sthiti, maintenance is happening, is all according to your supervision. And this is also confirmed in Bhagavad Gita. Lord Krishna personally says that Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam Hetu Nanena Kaunteya Jagat Viparivartate. Maya Dyakshena Prakriti. In Adyakshena. Adyaksha means supervision. Right? Under whom supervision? Maya Dyakshena. Under my supervision. Maya Dyakshena. On whom? Prakriti. On the Prakriti. Mayadhyakshena Prakriti, Suyate Sa Characharam. The moving and non-moving, everything is animating in the supervision of mind. This is the conception of Mother Durga and Krishna. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం బ్రహ్మదేవుడు చెప్పింది విన్నాము, శివుడు చెప్పింది విన్నాము. సో ఇప్పుడు దుర్గామాత ఏం చెప్తున్నారు? సో దుర్గాదేవి మనకు అందరికీ తెలుసు. సో దుర్గామాత ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రహ్మ సంహితంలో, సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయే వయస్య భువనాని వివర్తి దుర్గా ఇచ్చానురూపమపి యస్య తేష తేజ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని చెప్తున్నారు. అంటే సృష్టి స్థితి ప్రళయ
సో సృష్టి, స్థితి అంటే చూసుకోవడం. సో ప్రళయం అంటే అన్హలేషన్. సో ఈ మూడు కూడా ఆమె చూసుకుంటూ ఉంటుంది, దుర్గాదేవి. సో కానీ సెకండ్ లైన్ ఏం చెప్తున్నారు? సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయే వయస్య భువనాన్ని విభర్తి దుర్గా ఇచ్ఛానురూపం. అంటే ఇది ఎవరి ఇష్టంగా జరుగుతుంది, ఎవరికి జరగాలని ఎట్లా ఉంటుంది ఆ వాళ్ళ ఎవరి ఇష్టపరంగా జరుగుతుంది అంటే అది భగవంతుని ఇష్టపరంగా జరుగుతుంది. సో భగవంతుని యొక్క గైడెన్స్ లో, భగవంతుని యొక్క మార్గదర్శనంలో ఇది జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా సీనియర్స్ మనకి ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళ మార్గదర్శనం మనం నడుస్తున్నట్టు. సో మాయాదేవి, పార్వతీదేవి, ఎవరైతే దుర్గాదేవి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కృష్ణుని యొక్క మార్గదర్శనంలో ఈ యొక్క సృష్టి స్థితి ప్రళయాన్ని కంట్రోల్ మీన్స్ నడుపుతూ ఉంటారన్నమాట, వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా మనం చూడొచ్చు, మయా దక్షిణ ప్రకృతి సుయసేతే చరాచర అని చెప్పుకుంటారు అనమాట. అంటే మయ అధ్యక్షేణ ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది నా అధ్యక్షత్వంలో ఉంటుంది, నా ఒక కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సూయతే చరాచర, కదిలేటివి కదలకుండా ఉండేటివి అన్ని జీవరాశులు కూడా ఉండే మొత్తం ఈ సృష్టిలో ఉండే మొత్తం జీవరాశులు కూడా నా కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. And let us hear from Arjuna, who is hearing personally from Krishna. What Arjuna is speaking to towards Krishna. Let us see this. Arjuna says in 10th chapter of Bhagavad Gita, He Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham Shashwatam Divyam, Adidevam, Ajam Vibhum, Ahustam Rishya Sarve, Devarshir Naradastata, Asito Devalo Vyasaha, Swayam Chaiva Bravishime. Param Brahma, Param Dhama. Oh Krishna, you are Param Brahma. You are the Param Dhama. You are Pavitram. You are Paramam. You are the Paramam Bhavan. And you are the Purusham Shashwatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum. You are the Adi Deva. You are the Ajam. Aja means like the person who doesn't have birth at all. Ajam. Vibhum. You are the Supreme Personality of Godhead. And I am not telling this. This is I am alone. He is not telling that. Asito Devalo Vyasaha Swayam Chaiva Pravishame. Asito Devalo Vyasaha. Now means so many Devatas and Narada Muni, Vyasa, all the Devi Devatas, they are telling, and Swayam Chaiva Pravishame. You yourself is telling that you are the Supreme Personality of Godhead. And it is declared by you yourself only. So this is the conception of Arjuna. సో అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అర్జునుడు భగవద్గీతలో పదవ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో కృష్ణ నువ్వే పరంధాముడివి, నువ్వే భగవంతుడివి, సో నువ్వు విభువి, సో ఇలా నువ్వే కంట్రోలర్, అంటే నువ్వే ఈ సృష్టిని మేనేజ్ చేసేటువంటి వాటివి అనేసి కృష్ణుడికి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది గోకుల్, ఒకసారి చెక్ చేసుకో. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. నీ వాయిస్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ, వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ టు ఎవ్రీవన్? ప్రభు మీ వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది, గోకుల్ కృష్ణ ప్రభు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా బ్రో? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు క్లియర్ ప్రభు. Yes, bro, continue. So now let us see what Lord Krishna is speaking about himself. Like Lord Krishna is introducing himself to all of us. We will see what Lord Krishna is explaining about himself. సో ఇప్పటి వరకు మనము వేరే వాళ్ళు కృష్ణుని గురించి చెప్పడం మనం విన్నాం. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు తన గురించి తాను ఏం చెప్తాడో భగవద్గీత ముఖాంతరం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. In 9th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna says that Avajananti ma moodha manushim tanumashritah param bhavam ajanato mam bhuta maheshwaram. The meaning is Avajananti ma moodha manushim tanumashritah. Like whoever thinks that I'm in the human form, I am human being like that, they are Avajanati ma moodha. They are the foolish people.
Right? In the first aspect, we told that there are few people who will be thinking that Krishna is also a human being, or Krishna, Rama, all the incarnate, they are also human beings, like that. Whoever thinks that Lord as a uh, like normal person, they are foolish people, because they are avajanati. Avajanati means like they don't know the real truth. సో ఇక్కడ 9వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారనమాట. అవజానాతి మాం మూఢ మానుషిం తానం ఆశ్రితం అనేసి. అంటే నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే నన్ను సాధారణ మనిషిలాగా చూస్తారో, సాధారణ వ్యక్తిలాగా చూస్తారో వాళ్ళు మూఢ, వాళ్ళు ఒక మూర్ఖుల కేటగిరీలోకి వస్తారు, మూర్ఖుల వర్గానికి వస్తారు. అంటే మూర్ఖులు అంటే ఎవరైతే నా గురించి జ్ఞానం లేదో, సో వాళ్ళ ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అవుతారు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. And Krishna says in 10th chapter of Bhagavad Gita that Aham Sarvasya Prabhavo Matta Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajante Mam Bhuda Bhava Samanvitaha. Means Aham Sarvasya Prabhavo, I am the source of all the creation, like spiritual worlds, material worlds, everything. Matta Sarvam Pravartate, everything emanates from me. Iti Matva Bhajante Mam Bhuda Bhava Samanvitaha. Only people, only the devotees who knows this, they will bhajante mam, they will worship me in devotional service. సో అలాగే 10వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే అహం సర్వస్వ ప్రభో మత్త సర్వ ప్రవర్తతే ఇతిమత్వ భజంతే మాం బుధభావ సమన్విత. అంటే ఆ ఆయన చెప్తున్నాడంట, ఈ మెటీరియల్ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాలు మరియు అన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ లోకాలు ఏవైతున్నాయో అన్నిటికీ కూడా కారణం ఎవరు? నేను అనేసి చెప్తున్నారంట. అన్ని కూడా నా నుంచే ఉద్భవిస్తాయి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రతి Yes. ఒక్కటి నా నుంచే ఉద్భవిస్తాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So, in order to worship Krishna, bhajante mam, in order to worship Krishna out of devotional service, pure devotional service from our heart, so we should have this kind of good opinion. Yes, Krishna is Supreme Personality of Godhead. Krishna is the Bhagavan. Krishna is Supreme Personality of Godhead. Like that. We should have this kind of opinion. Then only heartfully we can serve Krishna. Or otherwise, we will serve Krishna neglectly, not with good mindset. సో అందుకే మనము భగవంతుణ్ణి ఈ భావనతో మనము భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు భక్తి చేయాలన్నమాట. ఎలాంటి భావన అంటే కృష్ణుడు స్వయం భగవంతుడు, దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు భగవంతుడు అయిన కృష్ణుడు అని మనకి ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట. ఈ అభిప్రాయం ఉండాలి కృష్ణుని మీద మనకి. అప్పుడే మనము భక్తి చేసినప్పుడు మనం మనస్ఫూర్తిగా భగవంతునితో ఆ ప్రేమ భావంతో మనము భక్తి చేస్తాం అన్నమాట. Because Krishna himself, he is telling about himself, like how you have to consider me, or how you should have a concept about me, like that. Because Krishna knows in Kali Yuga, the people will consider him as one of them. Oh, Krishna, Rama, oh, they are also human being like me, like all of us. And that Krishna knows that. That's why Krishna himself is telling that you should consider me like this. I am the Supreme Personality of Godhead. Like that. అందుకే కృష్ణుడు స్వయంగా తన గురించి తానే చెప్తున్నాడు అనమాట. మీరు నన్ను ఎలా చూడాలి, మీరు నన్ను ఎలా ఆదరించాలి, మీరు నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేసి. ఎందుకంటే కృష్ణునికి తెలుసు కలియుగంలో ప్రజలు ఇలాగే ఆలోచిస్తారు జనాలు. ఏంటంటే కృష్ణుడు రాముడు కూడా మనలాగే సాధారణమైన వ్యక్తులు కదా అనేసి ఆలోచిస్తారు. ఆయన అని ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో నన్ను ఎలా చూడాలి, మీరు నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, నాకు ఎలాంటి పొజిషన్ ఇవ్వాలి అనేసి. Sometimes the people, after hearing this, the people will think, why Krishna is so much pride? Why he is telling, I am Supreme Personality of Godhead. You should do like this, you should do like that. Like that, people will be in confusion. సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత కొందరికి ఆ ఒక అనుమానం రావచ్చు అనమాట. ఎందుకు కృష్ణుని కింద గర్వం ఉంది, గర్వంతో చెప్తున్నాడు నేనే దేవోత్తమ పరమ పురుషుడిని, నేనే భగవంతుణ్ణి, నా నుంచి అన్ని వస్తాయి అనేసి ఎందుకు ఇంత గర్వంగా మాట్లాడుతున్నాడు కృష్ణుడు అని కొంతమందికి అనిపించచ్చు.
So it is not like he is introducing pride. It is not like Krishna showing his pride. He is introducing himself. He is telling about himself. Just like if I ask you, if you are working as a manager, if you are working as a CEO, if I ask you who are you, you may say I am manager, or you may say I am CEO. I am taking care of this company, this factory, like that. Even Krishna is introducing himself that I am Supreme Personality of Godhead because he is Supreme Personality of Godhead. He is telling about himself that I am Supreme Personality of Godhead and I am taking care of everything. Everything is emanating from me. Everything is coming from him, from me, like that. It is just introducing himself to all of us so that we can understand about him. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏదో గర్వం నుంచి ఇవన్నీ కూడా చెప్పట్లేదు. ఆయన ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాడో ఆ పొజిషన్ ని ఆయన పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు మనకి. సో ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనం ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మేనేజర్ ఉంటారు అక్కడ. సో మనం ఆయన పరిచయం అడిగినప్పుడు ఆయన నేను ఈ కంపెనీ మేనేజర్ అని చెప్తాడు. ఆయన మేనేజర్ అయింటేనే నేను మేనేజర్ అని చెప్తారు. మేనేజర్ కాకుండా ఎవరు నేను మేనేజర్ అని చెప్పరు కదా. సో కృష్ణుడు వల్ల అలాగే ఆయన దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు కాబట్టి, ఆయన స్వయం భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన గురించి ఆయన పరిచయం చేసుకుంటాడు. నేను కృష్ణుడు దేవోత్తమ పరమ పురుషుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి, నా నుంచి అన్ని ఉద్భవిస్తాయి. నా నా కారణం అంటే నా ఒక అనుమతి లేనిదే ఏది జరగదు ఈ సృష్టిలో, అన్నిటికి కారణం నేనే అని ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆయన గురించి ఆయన మనందరికీ కూడా ఆయన పరిచయం చేస్తున్నాడు. So to understand Lord Krishna as it is in the truth, it requires no qualification, no Vedic knowledge, degrees, scholar, like that. It is not required. The real qualification is having full faith on Guru, Sadhu, Shastra. సో భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి, కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదో డిగ్రీలు చేసేయాలి, ఏదో లోక జ్ఞానం ఉండాలి, భౌతిక జ్ఞానం ఉండాలి, అప్పుడే మనం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోగలం అంటే అది ఒక తప్పు అపోహ అనమాట. అది ఏం అవసరం లేదు. మనకి ఏం ఉండాలి కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవాలంటే సాధు, శాస్త్ర, Guru. గురు, ముగ్గురు ఉండాలన్నమాట. గురువు ఉండాలి, సాధు ఉండాలి, శాస్త్రం ఉండాలి. Having faith on them, having faith on whatever they say, we have to put faith on them and accept to our heart. సో ఈ గురు, సాధు, శాస్త్రం ఏవైతే చెప్తారో సో వాళ్ళ మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలన్నమాట. గట్టి నమ్మకం ఉండాలి. వాళ్ళు చెప్పిందంతా మనం పాటించేలాగా ఉండాలన్నమాట. సో అలాంటి నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మనకి కృష్ణుని మీద మంచి అభిప్రాయం వస్తుంది వాళ్ళ ద్వారా విన్నప్పుడు మనం. So there is a beautiful story about South Indian Brahman, how he is reading Bhagavad Gita, with which conception he is reading Bhagavad Gita, how Lord felt very happy with his effort. సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఉందన్నమాట. దక్షిణ భారతంలో ఒక బ్రాహ్మణుని ఉదాహరణ ఉంది. సో ఆయన ఎలా భగవద్గీత చదివేవాడు, సో ఆయన భగవద్గీత చదవడం ద్వారా భగవంతుడు ఎలా సంతృప్తి చెందాడు అనే దాని గురించి ఒక ఉదాహరణ. So there was one South Indian Brahman, um, you know, uh, like every day he will be sitting in front of the temple, Ranganatha Swami temple, and he will be reading Bhagavad Gita every day. And how he is reading? Actually, he is an illiterate. He cannot read, right? He did not. Hare Krishna. So he is an illiterate. He cannot read, but still he is taking Bhagavad Gita in his hands, and he is trying to read. That too upside down. He is no, actually this is Bhagavad Gita. No, actually he is putting Bhagavad Gita upside down and he is reading. సో ఆ ఒక బ్రాహ్మణుడు రంగనాథ స్వామి ఆలయం ముందు కూర్చొని రోజు భగవద్గీత చదివాడు. అంటే ఆయన ఒక ఇది చదువుకోలేదు. ఆయన ఏది చదువుకోలేదు. సో ఆయన చదవడము, రాయడము కానీ ఆయనకి రాదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే రోజు ఆ పుస్తకాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చి సో మనం ఇలా చదువుతాం కదా. సో ఆయన ఉల్టా తిప్పేసి కిందది పైకి కిందది ఇట్లా తిప్పేసి అట్లా ఉల్టా చదువుతా అన్నాడు. బుక్ చదవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. The devotees are the people who are all going here and there by crossing them. People, they will see him and they will laugh. They will laugh at him. See how he is reading book upside down. He putting upside down.
Or some people will tell that why he is showing off himself that he is reading Bhagavad Gita. So like that, the people were laughing at him and making these uneven statements on him. సో అటువైపు వెళ్ళే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఈయన చూస్తూ ఉంటారనమాట. చూసినప్పుడు కొందరు ఈయన చూసి నవ్వుతారు. కొందరు ఈయన చూసి ఎగతాళి చేస్తారు. ఈయనకి చదివేది రాదు. చూడు బుక్ ఎలా ఉల్టా పట్టుకొని చదువుతున్నాడు. సో ఈయనకి చూపించుకుంటున్నాడు. ఈయన భగవద్గీత చదువుతున్నాడని. సో ఇలా చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. So, but he never care about them, whatever they say. But surprisingly, the tears are coming from his eyes, and he is holding Bhagavad Gita, that too upside down. But while seeing the Bhagavad Gita like this, he's crying. The tears are coming from his eyes, and he's crying. సో కానీ ఆ ఒక బ్రాహ్మణుడు ఈ ఎవరు ఏం మాట్లాడుకున్నా ఆయన పట్టించుకోలేదన్నమాట. సో దాన్ని ఆయన మనసుకు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆయన చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అన్నమాట. కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆయన చదివేటప్పుడు. So there, Chaitanya Mahaprabhu comes there. And Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself. Like 5,000 years back, Lord Krishna personally came and given instructions. Lord Krishna again 500 years back, he came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, and perfectly personally he followed the instructions, whatever Lord Krishna spoke in 5,000 years back, Bhagavad Gita, Bhagavatam, whatever instructions he given, he personally followed and taught us, yes, we have to follow like this. So Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, he came personally and he followed the instructions personally and taught us we should be like this. That is a greater, very, very, very great incarnation of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. సో అందుకే అక్కడికి ఆ బ్రాహ్మణుడు చదువుతున్న చోటుకి ఎవరు వచ్చారంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరంటే స్వయం కృష్ణుడు అనమాట, స్వయం భగవంతుడు. సో కలియుగ అవతారములో సో చైతన్య మహాప్రభు లాగా వచ్చారు కృష్ణుడు. సో చైతన్య మహాప్రభు తన జీవితంలో కృష్ణుడు ఏదైతే సూచనలు మనకి ఇచ్చారో భగవద్గీత ద్వారా, కృష్ణుడు ఏదైతే మనకి జీవితాన్ని మనం ఇలా గడపాలి, సో జీవితాన్ని మనం ఇలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అని ఏదైతే సూచనలు ఇచ్చారో భగవద్గీత ద్వారా, సో అన్ని కూడా ఆయన చదివి ఆయన జీవితంలో పాటించేవారు. ఆ జీవితంలో పాటించి అలాగే వేరే వాళ్ళకి దాన్ని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో మనం చూసేటట్టయితే ప్రతి ఒక్క ఘట్టం చైతన్య మహాప్రభు జీవితంలో అవన్నీ కూడా కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి సూచనల్లో నడుచుకున్న సంఘటనలనే ఉంటాయి. ఆయన జీవితం మొత్తం అలాగే ఉంటుందన్నమాట. సో అలా ఆయన కృష్ణుడి నుంచి కృష్ణుడు ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఇచ్చాడో కృష్ణుడు భక్తు రూపంలో వచ్చి ఆయన ఒక సందేశాన్ని ఆయన పాటించి సో అలాగే వేరే వాళ్ళకి ప్రచారం చేశారు. అలాంటి శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు అక్కడికి వస్తారనమాట ఆ భక్తుని దగ్గర. So Chaitanya Mahaprabhu, he comes and he observes that the Brahmana who is keeping the book upside down and crying like that. And Chaitanya Mahaprabhu goes to him and speak to him like this. సో అప్పుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభు అక్కడికి వచ్చేసి ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏడుస్తుంటాడు అనమాట. కానీ ఆ బుక్ ఉల్టా ఉంటుంది. సో ఉల్టా పట్టుకొని చదువుతూ ఉంటారు. చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. సో అయినా కూడా ఆయన కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది చూడగానే చైతన్య మహాప్రభు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మాట్లాడతారు. Chaitanya Mahaprabhu asked that what you are reading, my dear Brahmana, what you are reading. Then the Brahmana gave an answer that I am reading Bhagavad Gita, but I do not know how to read. But my Guru instructed me that you have to read Bhagavad Gita. So, even though I am illiterate, I do not know how to read and what to read, but still I am following my instructions of my Guru, but somehow or other, I am keeping Bhagavad Gita in my hands. One day, definitely I will read. I am having faith on my Guru. Like that, this person replies to Chaitanya Mahaprabhu. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతారనమాట, ఏమండి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? సో ఎందుకు బుక్ చదువుతూ మీరు అలా ఉన్నారు అంటే, సో అప్పుడు ఆయన చెప్తాడంట, సో చూడండి నాకు చదువు రాదు,
నేను ఎప్పుడు చదువుకోలేదు, నాకు చదవడం రాయడం రాదు. కానీ కూడా మా ఒక గురువు గారు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు భగవద్గీత చదువు అని నాకు చెప్పారు. సో నాకు చదువు రాకపోయినా అందుకే నేను బుక్ పట్టుకొని కూర్చున్నాను. ఏదో ఒక రోజు నాకు ఆ జ్ఞానం ఇస్తారు చదవడానికి. అప్పుడు అప్పటి వరకు కూడా నేను ఈ బుక్ పట్టుకొనే ఉంటాను అనేసి ఆయన సమాధానం చెప్తారనమాట. So Chaitanya Mahaprabhu replies that yes, that is very good. You are following. Yeah, that is very good. You are following your guru's instruction, even though you are, it will be very difficult, but still, you are trying your level best. That is good. But one thing I wanted to ask, if you did not understand anything from the book, then why you are crying? Why you are crying? So are you feeling bad that these people are laughing at you? Like that Chaitanya Mahaprabhu asked. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారనమాట. సో ఇది మంచి విషయమే. నువ్వు మీ గురువు గారు ఏదైతే సూచనలు నీకు ఇచ్చారో అది పాటించడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఇది చాలా మంచి విషయము. కానీ నాకు అర్థం కావడం ఏంటంటే, నీకు చదవడం రాదు. సో చదవడం రాకపోయినా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, వీళ్ళు నాకు చదువు రాదని వేరే వాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తున్నారని బాధతో ఏడుస్తున్నావా అనేసి అడుగుతారనమాట. So then that Brahmana would reply that, no, my dear Lord, but as soon as I open Bhagavad Gita, I may not understand the letters, but I am seeing that Arjuna is sitting front and Krishna is sitting front and Arjuna is sitting on the chariot. Krishna is Supreme Personality of Godhead. Krishna is Devadeva, Paramapurusha, Purushottama, Paramdhama. But that Supreme Personality of Godhead has taken position of the menial servant of the devotee. So by seeing this, I am understanding the Lord is always ready to do anything and everything for the pleasure of the devotees, for the order of the devotees. By seeing the Lord's merciful nature, I am crying. Tears are coming from my eyes. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇలా అడగగానే, వీళ్ళందరూ ఎగతాళి చేస్తానికి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అని అడగగానే, లేదు స్వామి, నేను దాని గురించి ఏం పట్టించుకోలేదు. కానీ నాకు చదవడం రాదు. కానీ నాకు చదువు రాకపోయినా ఇక్కడ మనం ఒక పిక్చర్ ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఎలాంటి అంటే, కృష్ణుడు రథం మీద కింద కూర్చో ఉంటారనమాట ముందర. అర్జునుడు రథం మీద కూర్చో ఉంటాడనమాట. చూడండి, ఇక్కడ కృష్ణుడు దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు, కృష్ణుడు స్వయం భగవంతుడు. ఆయన వాళ్ళ భక్తుల కోసము ఎలాంటి స్థానమైనా తీసుకుంటారు, ఎలాంటి పొజిషన్ ఆయనకి స్వీకరించడానికి ఆయన ఒప్పుకుంటారు. సో ఆయన ముందరకొచ్చి తన భక్తుల కోసం ఎలాంటి కష్టం పడమన్నా ఆయన పడేటువంటి ఒక బాధ్యతను ఆయన తీసుకుంటారు. సో ఈ విషయాన్ని నేను చూస్తూ నాకి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అని చెప్తారు. Sri Krishna is Supreme Personality of Godhead, and all the Devi, Devatas, Rishis, they will bow down at his lotus feet. Some Munis and Rishis, they will be doing their tapasya for lakhs of years, crores of years, to have just a glance, to see the glance of him. That Supreme Personality of Godhead has become a chariot driver for Arjuna, his pure devotee. Oh Krishna, what magnanimous, or how much merciful the Lord is. By seeing this, I am crying. Like that, Brahmana says. When Chaitanya Mahaprabhu, by hearing this, Chaitanya Mahaprabhu also becomes, uh, surprised. And Chaitanya Mahaprabhu says, even though you cannot read Bhagavad Gita, you have understood the essence of Bhagavad Gita. You have understood everything, the sum and substance of Bhagavad Gita. And he declared, and Chaitanya Mahaprabhu embraces that Brahmana. సో చూడండి, దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు కృష్ణుడు భగవంతుడు. అంత కోట్ల మంది దేవీ దేవతలు ఉన్నారు, ఋషిమునులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని పాద చరణాలకు వాళ్ళు ప్రణామం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇంకొన్ని మంది ఋషిమునులు మనం చూసేటట్టయితే వాళ్ళు లక్షల ఏండ్లు వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక్క క్షణం భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఎన్నో యుగాలుగా, ఏండ్లుగా వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, జస్ట్ భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి. అలాంటి భగవంతుడు, అలాంటి దేవోత్తమ పరమ పురుషుడైన
పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తుల కోసం అర్జునుని కోసము రథసారథి కూడా అవ్వడానికి ఆయన వెనకాడలేదు అనమాట. రథసారథి కూడా అయ్యాడు. సో ఎంత కరుణామయుడు భగవంతుడు, ఎంత కరుణ ఉంది తన భక్తుల మీద, ఎంత ప్రేమ ఉంది భగవంతునికి అనేసి నాకు అర్థమవుతోంది. అందుకే ఆ భావంలో నేను ఏడుస్తున్నాను అని చెప్పగానే చైతన్య మహాప్రభు కూడా చైతన్య మహాప్రభు కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయన్నమాట. ఆయన కూడా భావంలోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో అప్పుడు భావంలోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు చెప్తారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో నీకు చదువు రాదు, కానీ నువ్వు చదవలేదు, కానీ నీకు ఈ భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి సారాంశం ఏదైతే ఉందో అది అర్థమైంది నీకు. ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి అర్థం కానటువంటి సారాంశము నీకు అర్థమైంది. సో ఈ దివ్య జ్ఞానానికి ఉన్నటువంటి సారాంశము ఫైనల్ సారాంశం ఏదైతే ఉందో అది నీకు అర్థమైంది అనేసి ఆయన్ని కౌగిలించుకుంటారనమాట శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. So this is the essence of Bhagavad Gita. So by reading Bhagavad Gita, one will understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and the sum and substance of Bhagavad Gita is like I want to, as a spirit soul, as a fragmental portion of Krishna, so I have to serve Krishna. This is the sum and substance of Krishna. సో ఇదే భగవద్గీత యొక్క సారాంశం. ఏంటంటే మనం భగవద్గీత చదివినప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఒక అభిప్రాయం వస్తుంది అంటే కృష్ణుడే స్వయం భగవంతుడు, కృష్ణుడు దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు అనేసి మనకి ఒక అభిప్రాయం వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు కృష్ణుడే అన్నిటికీ కారణం అనేసి మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట. So see, the Brahmana, he don't have education, he don't have philosophical education, he is not a scholar, and he's an illiterate, but still no, one thing is very inspiring here from his is he is following his guru's order perfectly, right? Every day, even though he is not able to read, even though uh, he cannot read or he cannot understand, but still he is following his guru's order, keeping the book simply and seeing like that. And one more thing is understanding or connecting to Krishna. Oh Krishna, you are Supreme Personality of Godhead. How come it is possible, is inconceivable for our understanding, like that. So this is the inspiring thing we have to understand from that Brahmana. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు మనందరికీ కూడా స్ఫూర్తి అన్నమాట. చూడండి, తనేం చదువుకోలేదు, తనేమి మంచి కాలేజీలో చదవలేదు, మంచి ఉద్యోగం చేయట్లేదు, ఎందుకంటే తనకు చదువు రాదు. ఆ చదువు రాకపోయినా కృష్ణుని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆ చదువు రాకపోయినా జస్ట్ ఎ మినిట్. ఆ చదువు రాకపోయినా కూడా ఆయన భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలిగాడు. సో ఆయన భగవంతుడు ఎంత కరుణమయుడు, భగవంతుడికి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది తన భక్తుల పట్ల, ఎంత భావన ఉంటుంది అని తను అర్థం చేసుకోగలిగాడు. Yes. So this is the essence of today's shloka. Before hearing about Krishna, we all should have this conception that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And whoever Guru, if any Guru said, if you are hearing from a pure devotees, like we should have a complete faith. Yes, this my Siksha Guru told, or my Diksha Guru told, or our Acharya Srila Prabhupada told, yes, this is the perfect, and putting all faith on that and doing your services or reading like this. This will give a total essence of our Krishna consciousness. సో అందుకే మనము ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని గురించి వినే ముందుగా మనకి ఒక అభిప్రాయం ఉండాలన్నమాట కృష్ణుని మీద. ఏంటంటే కృష్ణుడే దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు, కృష్ణుడే పురుషోత్తముడు, భగవంతుడు అని మనకి ఒక అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు మనము ఆ ఒక ఏ సేవ చేసినా కూడా మంచి భావనతో సేవ చేస్తాం అనమాట. ఏ జ్ఞానం చేసినా కూడా, ఎందుకంటే ఆయన మీద నమ్మకం ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఆయన మీద ఉండేటువంటి నమ్మకంతో మనం ఏ సేవ చేసినా కూడా అది ఆ భావంతోనే మనము సేవ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు విన్నప్పుడు కూడా మనకి అది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే మనకి మంచి అభిప్రాయం ఉంది కృష్ణుని మీద. Okay, so with this I will stop here.
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ